Yes, very good morning to one and all present here. On behalf of Hindustan College of Engineering Technology and Department of Automobile Engineering, the Chief Executive Officer, the Principal, Dean Academics, and Dean of our Hindustan Institution, I welcome today hero, Mr. Bhuvanesh R. is a proprietor of Abhirami Apparels. And also, I extended my warm welcome to all the students and the faculty members of our automobile engineering and all the HODs of various departments and the professors of various departments join in this meeting for this particular program. This particular program is IIC driven activity, and we have joined with the entrepreneurship development cell. We have taken this particular program for our students. This particular session is an iconic event for our automobile engineering as well as ED cell, because this particular meeting or this particular program, the title is Mentoring Session with Successful Startup Founders. I hope this iconic title is perfectly matched with today's chief guest and hero of our automobile engineering, Mr. Bhuvanesh R. Yes, we have a formal brief introduction about Mr. Bhuvanesh R. And before that, as an HOD, as a mentor of Mr. Bhuvanesh, I like to put forth 2 or 3 points, two or three beautiful thought process about Mr. Bhuvanesh. He was a very sincere, and during his study itself, he always, he's I come across various occasions. He's always very loud to his mother, and he was a very passionate to doing a lot of business related to this particular apparels, related to shirts, pants, and related things, and T-shirts. He suggested me a lot. Whenever he get an opportunity, he has to bring a bunch of shirts and kind enough to things to our department. So we are also, you know, uh, you know, uh, we are also on that day itself. Apart from the professor, HOD, teacher, we are also the customers with Bhuvanesh based on the quality of the fabric which he has to produce and the quality of the fabric he has to bring into that, the department. And one other, not only department in the market, even, today morning, okay, while I just morning, I just while I go to the walking today morning also. Today I just wear the particular T-shirt which is given by Bhuvanesh, and it's accidentally happened. ஆக்சுவலாக எடுத்து நான் போடுறேன். பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கைண்ட் எனஃப் டு ரிமெம்பரன்ஸ். இன்னைக்கு காலையில் வரும்போதுங்கன்னு என் பொண்ணுகிட்ட சொல்லிட்டேன், இன்னைக்கு இந்த அங்கிள் அன்னைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 years பிஃபோர் இந்த அங்கிள் வந்து இந்த டிஷர்ட் கொடுத்தாங்க. இன்னைக்கு இந்த அங்கிள் வந்து இன்னைக்கு என் டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து ஆஸ் அ சீஃப் கெஸ்டா he has to address the people for growing into the next level in the path of startup or in the path of entrepreneurship related things. So with a few words and the happiest moment, I, because of all the faculty of automobile engineering and my own and the students were all joined here, because the new budding, first year to second year budding students also joined in this meeting. And, another couple of months, the who are all going to, graduate, that final year students also there. And the second, in between that, the people are right to, move forward and the right to plan a, career. That particular third year students also in this meeting. I hope today's talk sure kind enough to given some kind of lightning to the people for taking up who are all willing to come for an entrepreneurial journey. அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு பர்டிகுலர் உங்களோட தாட் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக.
I believe. With these few words, on behalf of all, and special, welcome to on behalf of our automobile engineering, I welcome Mr. Bhuvanesh Shaw for this great occasion. With this preamble, I just request Mr. Shamwell James Prim to give an introduction to today hero. Session is over to hand over to Mr. Shamwell James Prim. Shamwell? Thank you, sir. Once again, I would like to convey my warm greetings to all one and all present here, especially as sir mentioned today's hero, Mr. Bhuvanesh. And sir, when he was doing his graduation, he was very young and energetic. During his tenure, we could able to see him as a very young and energetic personality. As well as I would like to express my pride of introducing myself as his project guide during his final year project, and even though he was doing his business and earning a lot during his period, he could able to we could able to see a very good balance between his studies, business, and personal life. And even now, his simplicity and easygoing nature are highly appreciable and admirable. Yeah, and also not only these things, had an added kind of achievement when he started his career, that is his business. He was only having about 4 or 5 number of members, but now he has grown up a lot. Along with him, his business also grown up a lot, and now he is having around a turnover of roughly about in crores. Actually, he's having about 20 crores plus turnover in a particular in a single year. That kind of achievement he could able to achieve in this shorter period of time. And also along with the same, he got many achievements in the form of certifications and awards from various parts of our country and various things. Especially when even he was doing his graduation, he participated in the AICT startup event, and he secured a very good position in that also. Okay, from that day, his achievements are going on still. Okay, so with this short introduction, let me once again appreciate and congratulate and also welcome our beloved Mr. Bhuvanesh to take part in the session. And now the podium is open to him. Thank you for this opportunity. Bhuvanesh? Hello. Yes, Bhuvanesh, you are audible. Yes, sir. Very thank Please you, carry sir. on. Our HOD and our assistant professor, Mr. Samuel, sir. Very thank you for giving this opportunity. As I'm very proud while studying in the same college and the same college, you have the same HOD has called me, and he has asked to narrate about my experience and what is the difficulties you have faced in your life. These kinds of things has made me proud. Actually, literally, நான் என்ன சொல்லணும்னா last 2 weeks, 3 weeks, I was in the like of a depression. What is this after COVID? How we will be sustaining? Because before COVID, that was a different chapter. That is completely different. ஸோ லைக் ஒரு ஸ்டேட் போர்டில் படிச்சுட்டு இருந்த பையன் திடீர்னு ஐசிஐசிஐ சிலபஸ் படிக்க சொன்னா போட்டிருக்கோம். அந்த மாதிரி ஒரு கம்ப்ளீட் டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷனில் இருக்கோம் நம்ம இப்போ. நாட் ஓன்லி மீ, ஆல் entrepreneurs, businessmen who is in India. So I was very much depression in the last 2-3 weeks. But I just a call came from Samuel sir and our HOD. I was really I just felt back. Oh, number really we are in this kinds of position. We have achieved a lot and lot of things to be achieved in our life. So still our colleagues and still our friends and staffs has not forgotten us what we have did and what we are into. So very thank you for giving this opportunity, sir. So right, we will be starting this session right now.
Yes, actually, basically, I was into a business family. Uh, my father was doing in a textile before he was in a textile business in initial period of 1970. He came from a small village Karur to Chennai, and he from the 1970s he was into a small, very small textile business. It would be like 30 square feet. That's it. That was a shop. He was running at point of in Besanagar in Chennai. After that, laterally he was growed up and somewhat he have managed, and he started a new venture like travels in the name of Abhirami Travels, which was long lasting for almost 38 years in Chennai, and somewhat due to this online crisis and the COVID, it has been stopped. And after that, what is this, நம்ம அப்பா இந்த மாதிரி நல்லபடியா நம்மள வந்து நம்ம ஃபேமிலி வந்து பிஸ்னஸா கொண்டு வந்து அஸ் அ பேச்சுலரா இருந்து அஸ் அ ஃபேமிலி மேனா வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபேமிலி ஸ்ட்ராங் பண்ணி ரன் பண்ணி கொண்டு வர்றதுக்கு அவருக்கு வந்து தைரியம் இருந்தது வந்து நம்மளுக்கு எங்க போச்சு அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்மால் ஸ்பார்க் கேம் இன்டு மை லைஃப். So that was a very big inspiration for my daddy, and moreover the this what to tell, this college days has given me a very good experience. Mainly the experience has given a very very good experience. Once நம்ம இப்போ காலேஜ் லைஃப்ல முடிச்சுட்டு வந்து ஒரு 4 years 5 years கழிச்சு நம்ம திரும்பி பார்க்கும் பொழுது அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எவ்வளோ நீங்கள் காசு கொடுத்தாலும் எவ்வளோ நீங்கள் நினைச்சாலும் கிடைக்கவே கிடைக்காது. ஸோ தட் டைம் when our staff or colleagues or பேரண்ட்ஸ் நம்ம என்னதான் நம்மளை வந்து கஷ்டப்படுத்தி இது பண்ணு அது பண்ணுன்னு சொன்னாலும் அப்போ அது கஷ்டமா இருக்க முடியாது. பட் ஆஃப்டர் ஒரு ஒரு 10 years அப்புறம் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி சொல்றதுக்கு ஆள் இருந்தாங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும். ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் மிஸ் தட் இன் எவ்ரிபடிஸ் லைஃப், எஸ்பெஷலி ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பிகாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நினச்சா என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். The spark came into my life and my complete life has been changed, and right now it is going very good successfully. So please don't miss that kind of experience from your life. So please don't avoid it mainly. So அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப் சின்னதாக ஒரு ஸ்டார்ட் அப் நம்ம பண்ணியிருந்தோம். ஒரு எக்ஸாக்ட்லி எப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் டிப்ளமோ, ஆக்சுவலி நான் பிஏ ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஐ வாஸ் கம்ப்ளீட்டட் டிப்ளமோ இன் சேம் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஆட்டோமொபைல். Like in the final year of diploma, I was very much interested to start something, a business. And one of my friend who was in the ECE department, he also very much interested in business, and we were be telling that மச்சான் நம்ம ஏதோ நல்லபடியாக பண்ணணும், நம்ம இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ண உடனே நம்ம வந்து பிஸ்னஸில் நம்ம ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி நம்ம ஏதாவது ஒன்று பண்ணி நம்ம ஸ்ட்ராங்காக ஆஸ் அ பிஸ்னஸ் மேனாக நம்ம நிற்கணும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் நம்மளுக்கு வேலை கிடைக்குது, நம்ம படிக்கிறோம், பாஸ் ஆகிறோம், டிகிரி கிடைக்கிறோம், அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் வி ஷுட் பி அ ஆண்டர்பிரனர். தட் இஸ் வாட் கால்டு, இந்த பேருக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய பிஏ இல்லை எம்பிஏ இல்லை எம்இ இந்த மாதிரி இருக்கிறத காட்டிலும் இட் கிவ்ஸ் சம் வாட் கைண்ட் ஆஃப் அ ப்ரைட், ஒரு கெத்து, ஒரு கௌரவம் கொடுக்கும். நான் பேர் சொல்லும் போதே நம்மளுக்கே ஒரு தைரியம் கிடைக்கும். ஸோ தீஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் things won't come up from the degrees. Apart from degrees, you have to withstand, you have to learn from your life. ஸோ லைஃப் வந்து நம்மளுக்கு எல்லாமே உனக்கு இது தேவை, உனக்கு இந்த டயத்தில் இது தேவை நம்மளுக்கு கொடுக்காது, நம்ம தான் அதை போய் எடுத்துக்கணும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சுச்சுவேஷன், அதுக்குண்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம கெயின் பண்ணிக்கிற விதத்தில் தான் நம்மளுக்கு இருக்கு. ஸோ ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் டிப்ளமோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லி, I was just got government quota from Hindustan College, and now usually like a normal student I was joining into the Hindustan, and I loved the college. Until now I am loving the college, because while comparing to the other students who are getting passed out from various colleges, but especially this college has given me a very good experience in terms of life. What is life, what we have to be, what we have to be done. Each and every stage, every staff has given me a single part of experience. Not only HOD, not only the tutor, not only the assistant professor, everybody has given me a small 10% has given me their experience,
and their experience has came output as a Bhuvanesh or the proprietor of Abhiram Apparels, yet now it is going. So these kinds of experience they have given apart from the engineering has given me a very, very lot. So after joining the Hindustan College, normally usually the life has been gone, and we have got a very good friends, and yet now they are in the connecting. We have gone moved in the life like semester exams. After the second year, I was very much due to this diploma. I was straightly joined in the later entry of second year. After finishing the second year, we have invested some of our amounts because at that time we will be having no kind of no monies like வீட்ல பாக்கெட் மணி கொடுப்பாங்க, தட்ஸ் இட். ஹாஸ்டல் இருக்கு, ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் கட்டிடுறாங்க. அண்ட் மோர் ஓவர் ஐ வாஸ் ஸ்டடிங் இன் த education loan at the time and all. It was very, very tight in the financial, and it was some kind of struggling stage in my family and in my life too. ஸோ அப்போ இருந்த ஒரே தைரியம் வந்து நம்ம நல்லபடியாக நான் வந்து நம்ம டிப்ளமோ நல்லபடியாக கொடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு இன்ஜினியரிங் வந்து எஜுகேஷன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டால கிடைக்கும். ஸோ இட் வில் பி சம் கைண்ட் ஆஃப் கன்செஷன் வி வில் பி கெட்டிங் ஆன் த டைம். ஸோ அந்த டைம் வந்து நல்லா படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே குறிக்கோள் தான். ஸோ நல்லா படிச்சு நல்லா இதில் வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சது. ப்ளஸ் நிறைய எஜுகேஷன் லோன்ஸ் ஃப்ரம் பேங்க் ஆஃபர் பண்ணாங்க, நம்மளும் இது பண்ணிட்டோம். ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஹாஸ்டல் ஒரு கேபிட்டல் திஸ் institution fees பெருசாக எதுவும் செலவாக போகிறதில்ல. ஒன்லி பாக்கெட் மணி வாஸ் த லெஃப்ட். ஸோ அந்த பாக்கெட் மணி வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறது? ஸோ அஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் எவ்ரி திங் அந்த டைமில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்ம வெளியே போகணும், ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஜாலியாக இருக்கணும், நம்ம ஃபன்னாக இருக்கணும், எப்பவுமே ஒரு ஜாலியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டென்ஷன் தான் கண்டிப்பாக அந்த ஏஜில் வந்து அமையும். பட் அந்த மாதிரி எப்பவுமே இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் திங்க் அதுக்குன்னு வந்து 100% வந்து நம்ம வந்து ஃபுல்லி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் ஸ்டடீஸ் ஆர் ஃபுல்லி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் த பிஸ்னஸ் ஆர் சம் வாட் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் அந்த மாதிரி இருக்குன்னு நான் சொல்ல வரல. அட்லீஸ்ட் நம்ம கிடைக்கக்கூடிய ஒரு 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 4 hours நம்மளுக்கு கிடைக்குதா, அதில் அட்லீஸ்ட் ஒரு ½ hour வந்து நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம கெரியரில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜாப், தட் இஸ் யுவர் விஷ். பட் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆஃப்டர் 4 or 5 years இட் வில் பி அ கிரேட் அவுட்புட் இன் அவர் கரியர். திஸ் இஸ் வாட் ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் த காலேஜ் லைஃப் as a personal experience I'm telling to you guys. So please don't miss this kind of time because this இந்த மாதிரி டைம்ல வந்து நம்மளுக்கு திருப்பி கிடைக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி டைத்தை வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து வெளியே போய் ஒவ்வொரு ஷாப்புமா வந்து நான் வந்து இது பண்ணிட்டு இருந்தேன். அந்த டைம்லலாம் ஒவ்வொரு ஷாப்பில் போய்ட்டு எந்த மாதிரி பண்ணுறீங்க அப்போலாம் வந்து இப்போ கூட இந்த ஃபேஸ்புக்கு, யூடியூப், இன்ஸ்டாகிராம் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து நம்மளை சுற்றி இருக்கிறது வந்து நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக நம்ம எடுத்துக்கணும். சரி, நம்ம யூடியூப்ல வீடியோஸ் பார்க்கறது, இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேட் பண்ணுறது, அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அதுலேருந்து நம்ம கூட ஒரு நல்ல விஷயங்கள் நம்மளும் எடுத்துக்கலாம் கோயிங் ஃபார் த கரியர். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அதில் என்னென்ன லெஸ்ஸாக நம்ம எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து எவ்வளோ லெஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிட்டு நம்ம வந்து we have to move on to the life. ஸோ அந்த டயத்தில் வந்து நம்மளுக்கு பாக்கெட் மணி இந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் வீட்டிலேருந்து. நம்ம ஓவராக நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் பண்ண முடியாது. சிம்பிள் they used to ask, we have given you a very good college and we have arranged for the education loan for you monthly or 6 months once or per annum. They will be giving from the bank, they will be giving the loan to your college. Apart from this உனக்கு என்னப்பா செலவு, ஊருக்கு வந்துட்டு போகிற செலவு, எதுக்கு நீ வர ஊர் ஏறு இல்லை ஊருக்கு வந்துட்டு போகிற செலவு இருந்தாலும் ரொம்ப இருக்காது. ஸோ இட் வில் பி வெரி லெசர். ஸோ அப்போ இருக்கக்கூடிய டைமில் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கிற காசு வச்சு நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்த்துக்கோங்க. ஐ யூஸ் டு கோ வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் த பார்ட் டைம். மெனி டைம்ஸ் வி ஹவ் கான் இன்க்ளூடிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலேஜ் கிளாஸஸ் கட் அடிச்சுட்டு கூட நாங்கள் வந்து போயிருக்கோம். பிகாஸ் ஃபார் த பாக்கெட் மணி ஃபார் த அமௌண்ட் இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அஸ். ஸோ அதனால வந்து அந்த டயத்தில் வந்து நாங்கள் வந்து பாக்கெட் மணிக்காக நாங்கள் வந்து காலேஜ் கிளாஸஸ் எல்லாம் கட் அடிச்சுட்டு நம்ம இதுக்காக நம்ம போயிருக்கோம். ஸோ அப்படி போக போக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து நம்மளுக்கு நம்ம என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணணும், எப்படி இறங்குறது, எந்த பிஸ்னஸ் பண்ணனாலும் பண்ணாட்டியும்
there should be some kind of a procedures starting. ஒரு சின்ன ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கும்போது இதெல்லாம் ரூல்ஸ் கண்டிப்பா இதெல்லாம் பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிற சில விஷயங்கள் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்களும் கற்றுக்கிட்டு எது பண்ணலாம் எது பண்ணக்கூடாது, யாரோட கைடன்ஸ் வேணும் ஆஸ் அ மென்டார் அந்த எஜுகேஷன் சாரி ஆஸ் அ மென்டார் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய டயத்தில் வந்து உங்களுக்கு வந்து மென்டரிங் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் மற்றவங்க வந்து உங்களுக்கு பண்ணுறது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க டயத்துலாம் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, வீட்டில் கொஞ்சம் அமௌண்ட் கேட்டிருந்தேன். கொஞ்சம் அமௌண்ட்டை கொடுத்தாங்க, ஒரு 20,000 இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்க. ப்ளஸ் எங்கள் கையில் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட அமௌண்ட்டு ஒரு 10,000 அந்த மாதிரி போட்டு ஒரு சின்ன ஆஃபீஸ் செட்டப் மாதிரி வந்து ஓப்பன் பண்ணோம். ஒரு அரௌண்ட் ஒரு 30 to 35K இருக்கும். ஒரு அரௌண்ட் 35,000 ஒரு சின்னதாக ஒரு வெஞ்சர் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓரளவு சின்னதாக வந்து ரன் ஆகிட்டு இருந்தது. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நாங்கள் எதுவும் பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை நாங்கள் பண்ணிக்கல. ஸோ அது ஒரு அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து நாங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கிட்டோம். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் opening an office, we have started a small experiences from the staff and moreover from the other peoples who are in the business field markets. So I used to study a lot of magazines like Forbes, Business India, these kinds of magazines, not only for the reading purposes or for the inspiration. Apart from that, it gives us some various knowledges in terms of purely in the entrepreneur or business field. ஸோ இந்த மாதிரி புக்ஸ்லாம் நீங்கள் வாங்கி படிக்கும் போது யூ வில் பி யுவர் தாட் ப்ராசஸ் வில் பி அன் லைக் இன்டூ 10 times இட் வில் பி அன் ஹையர் ஆஸ் அ நார்மலாக இருக்கக்கூடிய அந்த புக்ஸு இல்லை நார்மலாக இருக்கக்கூடிய மேகசின்ஸை படிக்கிற காட்டிலும் எஸ்பெஷலி ஃபார் த ஆண்டர்ப்ரனர் ஸ்கில்ஸ் while reading the magazines you will be getting a very good knowledges in terms of business skills. So that will be helping you very lot. So 35,000 ஆரம்பிச்ச ஒரு சின்ன ஸ்மால் வெஞ்சர் இன் சென்னை நியர் மை ஹோம் started, and in the 2021 financial year it has been grown up for the 20 crore plus turnover with a market value of 65% all over in India. This market value comes for Indian basis. So at that time while studying it has been started, and after that second year, third year and fourth year smallly we have grown up, and we have many kinds of experience we have gained in our college as well as in the outer segments of business also. And yet now we are in the 20 crore turnover business, and in the upcoming we are expecting like a 30 to 40 crores in the next couple of years. So this is our past from a student to the proprietor. And is there anything else students to be interaction to be done? ஏதாவது கேள்விகள் ஏதாவது இருக்கா, பாஸ்ட்ல ஏதாவது டவுட்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தா நீங்க you can just turn on the chat or turn on the voice, so you can able to ask me. Okay, fine. Okay, so we have started a business of an Abhirami Apparels in the name at the early stage, and after that 3 years back we have started a small venture in Tirupur, which is in the name of Srishti Apparels. Especially for the Tamil Nadu division we have started it because in terms of shipping or in terms of satisfying our own state peoples, we have started a separate sister concern like what Srishti Apparels. It is mainly focusing for the Tamil Nadu peoples. For an example, இப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஆர்டர் பண்ணுறாங்க, சார் எனக்கு இந்த மாதிரி ஷர்ட்ஸ் இல்லை இந்த மாதிரி பிராண்டட் டிஷர்ட்ஸ் எனக்கு வேணும் என்னோட ஷாப்க்கு பல்க் அப்படின்னா, ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து பீப்புள் ஹூ யூஸ் டு ஆஸ்க் ஃப்ரம் த தமிழ்நாடு, we will be supplying from Tamil Nadu itself. So in terms of doing like this, the overall GDP of Tamil Nadu will be growing. So this is what the main point we have started this kind of social concern, because in the earlier days or for an example in the இப்போ கூட நீங்கள் வந்து இப்போ அமேசான் இந்த மாதிரி நிறைய இதில் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணும்போது the product used to come from the other state like Maharashtra or Delhi or Gujarat. These kinds of states it will be coming from. So their state GDP will be growing higher and higher while comparing to the South Tamil Nadu.
ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட ஸ்டேட்டை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், நம்மளோட ஸ்டேட் ஜிடிபி வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒன்லி ஒரே ரீசன் we have started a name of Srishti Apparels, and it is going very good manner. So almost in the earlier times we have started in the office from the Chennai, and right now we are having office in the almost 7 to 8 branches, and recently we have opened in the before after the first lockdown we have opened a new branch office in Kuwait for the export clients, and moreover for the Gulf countries we have opened the special branches for the Kuwait. And moreover we are basically Abhirami Apparels is equal to what, which means we are offering the branded surplus garments. ஒன்றும் தெளிவாக சொல்லணும்னா branded surplus garments means for an example இப்போ ஒரு நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்ச ஒரு பிராண்ட் எடுத்துப்போம், நைக்கு, அடிடாஸ் இந்த மாதிரி எடுத்துப்போம். They used to manufacture the sports kind of related accessories in terms of shoes or clothing wear, anything. So they will be manufacturing these kinds of products in a very huge manner, not in a limited or not according to the requirement. They, for example, they are having a market requirement for like 5,000 pieces, sorry, 5 lakh pieces. They will be manufacturing for 10 lakh pieces. So in terms of manufacturing in a very huge manner, they will be getting a very less procurement prices, and two, there will be getting a very good collections in of the fabrics and everything. So not only this brand, every brand used to do like that only. So எந்த ஒரு கம்பெனியுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்ரூட்மெண்ட் into 2 or 3 they will be manufacturing according to their financial status and for their long term view. நிறைய கம்பெனிஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜஸ்ட் ஒரு 2 years இருக்கும், 3 years இருக்கும், தட்ஸ் இட். ஒரு ஸ்டார்டிங் ஒரு வருஷம் இருக்கும், அப்படியே போயிடும். பட் சில கம்பெனிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது they used to grow the graph in a very polite, very stable manner. அந்த மாதிரி வந்து ஸ்டேபிள் மேனராக போகும்போது தேர் விஷன் வில் பி அ வெரி லாங் ப்ராசஸ். ஸோ அந்த மாதிரி லாங் ப்ராசஸாக போகும்பொழுது they will be making the manufacturing at a very huge level. So they will be having the confidence of the surely we can able to sell these kinds of products to our consumers. They will be having a very passion or very confident about their decision. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஹியூஜாக வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ் ஒன்லி கெட்டிங் சோல்ட் இன் த மார்க்கெட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 lakh பீசஸ் இருக்கக்கூடிய இதில் வந்து ஒரு 3 lakhs ஒரு 5 lakhs மட்டும் தான் போகும். மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 5 lakh பீசஸ் அப்படியே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க 5 lakh பீசஸ் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அன் சர்ப்ளஸ் கார்மெண்ட்ஸ். அப்பார்ட் ஃப்ரம் their requirement, apart from their usage, the excess product is called as an surplus garments. So we will be procuring the surplus garments in a lot, and we will be selling it in a like small quantities, like 500 pieces, 1000 pieces. We will be selling from the 5 lakh pieces. So that is what Abhirami Apparels is doing for the from the 2016 we are doing in that kind of process. And not only for the men's garments, we have started for the kids same like that. So and in the initial stages also we have started only for the 2-3 states only. At the earlier stages we were working for Tamil Nadu, Andhra, Telangana, and that's it, and some kind of orders from the I mean in North India based. But we are making almost all over India and over the globes also. We are exporting many products to the Gulf countries as well as for the US and UK also. We are exporting our products to the international markets, which includes almost 40 to 45 international brands. It will be included like Superdry, Gucci, Armani, Balmain, these kinds of top rated segment of clothing wears, not in a medium range segments. It will be top rated, like per piece of an original Hackett t-shirts will be in cost of UK based company, which will be cost of like 5,000 to 6,000 average in the INR rupee. So we are dealing almost these kinds of top rated franchisee segments also in the market.
So right now, almost we are dealing almost 1,500 plus clients in the overall the globe we are making. But only the thing we are dealing it in a wholesale or stock loan. We are not into a retail business. We won't deal any kind of single pieces like these kinds of things. So after that, in a small after making like 2 years or 3 years, we have started to improve our resellers because our நம்ம வளர்ந்தா மட்டும் போதாது நம்ம சுத்தி இருக்கக்கூடிய circles, communities or business peoples, they should also grow. So in that term, we have started a separate division for the resellers. So resellers also, many people are like what to tell. Many of the resellers are working in the IT profession. They are almost getting an for 10 lakhs to 15 lakhs CTC for the per annum. They also used to join as an active resellers in our group. So that is a side kind of a part-time in amount for their life now. ஸோ அந்த மாதிரி ஐடி கம்பெனிஸ் பீப்புள்ஸ் உள்பட வந்து நம்மள்ட்ட வந்து ரீசெல்லிங் பர்பஸுக்காக நம்மள்ட்ட வாங்கி அவங்க ட்ரேடிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இட் வில் பி வெரி குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் த ரீசெலர்ஸ். இட் கேன் பி ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த ஸ்டூடெண்ட் ஆல்சோ. ஸ்டூடெண்ட்லேருந்து நீங்கள் எந்த ப்ரொஃபஷன் பண்ணுறீங்கிறது முக்கியம் கிடையாது, பட் யூ ஷுட் பி கமிட்டட் டு அவர் பிஸ்னஸ், தட்ஸ் இட். ஸோ that is what Abhiram Apparels is doing for the past 2016 at now. We are doing it. Yeah, and we come upon for the fourth slide, which is called why every student should start a business while studying. This is the most important and core point for this session right now, because while starting the business, I think from my personal point of view, which is the perfect time. சார் நம்ம வந்து எந்த டைம்ல வந்து நம்ம பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சார்? நம்ம படிச்சு முடிச்சுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா, இல்லை படிக்கிறத விட்டுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா, இல்லை படிச்சு முடிச்சு நம்ம வேலைக்கு போயிட்டு ஒரு ஃபேமிலின்னு ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா, இல்லை எப்படி சில ஃபேமிலின்னு ஆகி சேர்த்து வச்சதுக்கப்புறம் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட்டு நம்மள்ட்ட ஒரு 10 lakhs இருக்கு, அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கெல்லாம் வந்து எக்ஸாக்டான ஆன்சர் அஸ் அ ஸ்டூடெண்ட். அஸ் அ ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும் போது யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் அ பிஸ்னஸ். That is a very 100% commitment which comes to our life, because in you see, while seeing the northern countries like US, UK, Sweden, mainly Indonesia, these kinds of countries, அவங்க குழந்தைங்களை வந்து லைக் 18 or up to their teenage or up to their youth, like a 20-21, that is the age limit for depending upon the parents. After these kinds of age, we should stand our own in our leg. நம்ம சொந்த கால நம்ம நிக்கணும். அதுதான் வந்து as Indian, according to the financial status of now, for every families who are in the middle class or lower middle class, that is very important. ஸோ நம்ம வேற எந்த ஜாபுக்கும் பார்ட் டைம் ஜாபுக்கு போய் இது பண்ணனாலுமே as a family which comes into as a person who comes into a business, it will be long lasting for the next 20 to 30 years. ஸோ பார்ட் டைம் ஜாபாக நீங்கள் போகும்போது, ஸோ ஒரு பையன் பார்ட் டைம் ஜாப் போகிறான், மாதம் இவ்வளோ கிடைக்குது, அவர் வீக்லி இவ்வளோ கிடைக்குது, எவ்வளோ டைம் ஒர்க் பண்ணுறானோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பேமெண்ட் கிடைக்குது அப்படிங்கிறது இல்லாமல், while you're starting a business or you're in a startup budding age, in the age means in the company age சொல்கிறேன், அந்த மாதிரி டைம் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணினீங்கன்னா you should be having a very good courage and responsibility about the business. That is what I'm telling you. ஸோ நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும்போது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்னென்ன உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு எது தெரியாமல் இருக்குதோ, ஸோ இப்போ பிஸ்னஸ் போகிறோம், பிஸ்னஸில் போகும்பொழுது நம்மளுக்கு வந்து இதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியாது, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நல்ல ஒரு ஹோட்டல் who are having experience of like 5 years or 10 years in the business, அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தை எடுத்து பண்ணும்பொழுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இந்த கோவிட் டைமு, செகண்ட் கோவிட் முடிஞ்சு இப்போ தேர்ட் கோவிட் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் இன் இந்தியா, இன் எவ்ரிவேர். ஸோ இந்த டைமில் வந்து அஸ் எனி பிஸ்னஸ் மேன் ஹூ இஸ் ரன்னிங் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இன் த பிஸ்னஸ் இன் இந்தியா, எவ்ரி பிஸ்னஸ் மேன், எவ்ரி ஆண்டர்பிரினர் having some kind of struggles in their life in terms of business.
லைக் என்னடா இது ஃபர்ஸ்ட் கோவிட்ல நம்மளுக்கு இந்த இவ்வளோ பெரிய பேண்டமிக் வந்து நம்ம எந்த வித சேல்ஸும் இல்லை. ஸோ செகண்ட்லேயே வந்து ரொம்ப டவுனாக இருக்குது. இப்போ தேர்ட் வர வருதுங்கிறாங்க. என்ன பண்ணுறது ஏது பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் we will be thinking mentally, we will be struggling very lot. But as a student you won't be carrying anything. எவன் என்ன சொன்னா என்ன, நம்ம சொல்கிறது தான் நம்ம பண்ணுறது தான் அப்படின்னு you will be having a gut feeling whether it is a right or not. That kind of gut feeling won't comes from any other age. It will be coming from the student only. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஸ்டூடெண்டாக இருக்கும்போது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் மென்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக கிடைப்பாங்க. இப்போ நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு உங்கள் ஃபேமிலிஸ் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு யாராவது ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, நான் எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுங்க, நான் இது எப்படி பண்ணலான்னு இருக்கேன், நான் இந்த மாதிரி காலேஜ் முடிச்சிட்டோ இல்லை காலேஜ் படிக்கும் போதே நான் பண்ணலான் இருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா ஷூர்லி எனிபடி வில் ஹெல்ப் யூ. ஸோ தம்பி வந்து இந்த மாதிரி வந்து நல்லபடியாக வந்து லைஃப்பில் வரணும், கெரியர் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக போடணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு பையனுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணதா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கண்டிப்பாக யூஸ்வலி நோபடி வில் ரிஜெக்ட் யூ. கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஆளுங்க கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுவோம். ஸோ தட் வில் பி கிவிங் எ வெரி குட் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஆட் ஆன் டு யுவர் கரியர் while starting as a student itself. And third thing, many of the things you will be getting free. For example, while comparing to a reputed company business CEOs or MDs, they will be having a different thought process. But while comparing to the student, நம்மளுக்கு எந்தெந்த விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும், எதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஃப்ரீயாகவே நம்ம வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் வந்து அந்த டைமில் உங்களுக்கு அந்த தாராளமாக ஃப்ரீயாகவே கிடைக்கும். லைக் நீங்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் வந்து நீங்கள் கற்றுக்கும் போது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம டெக்ஸ்டைல் அப்பரல் பிஸ்னஸ் வரீங்கன்னா, ஸோ அப்பரல் பிஸ்னஸ் வரும்போது எப்படி இதெல்லாம் என்ன, இது என்னென்ன ஃபேப்ரிக்கில் பண்ணுறாங்க, இந்த ஃபேப்ரிக்கில் எங்கேருந்து வருது, ஃபேப்ரிக்கில் எங்கேருந்து வருது, இது எப்படி வந்து சப்ளை செயின் ஆல் ஓவர் இந்தியா போகுது அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் வந்து யூ கேன் ஏபிள் டு கெட் ஈஸிலி ஃப்ரம் த கூகுள் ஆர் ஃபேஸ்புக் ஆர் எனி அதர் சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ரைட் நவ் இன் திஸ் வேர்ல்ட். ஸோ இட் வில் பி வெரி ஈஸி டு கெட்டிங் தீஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டஃப். And fourth thing, it will be an getting customers. Getting customers, the same thing as what I told in the second point for the mentors, that is the same thing for the customers also. Sir, in the mari na vandu na as a student I am planning to open a small venture and we are in the startup time. Kindly support me for these kinds of reselling or selling or any kinds of things related to my sales or marketing team. Kindly please make a friend sir அப்படின்னு சொன்னீங்க, கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுவோம். These kinds of things has been given a very good impact in my life itself. In the earlier stage of business, while starting the business in while studying in Hindustan College, we have got a very good customers in the college itself. Our HOD, what to tell, special thanks to our HOD who has started to get customers into my company. That is a very foremost thing. And the police report vechade vande நம்ம HOD sir தான். So he used to get like hit college la avaroda colleagues ku yaravadu தேவைப்படுது இந்த மாதிரினா, he used to ask ideas from me and he used to get customers for me also. So in this kinds of things, as a student, it will mean 100% efficiency for you while starting the business as a student. And fifth point, நீங்கள் பார்க்கும்போது நீங்கள் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு, he used to study in my same department தான். ஹிந்துஸ்தானில் வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஃப்ரெண்ட் ஆனார். அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃபேமிலி செட்டில்டு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் ஆனால் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஹி ஃப்ரீலி அவனால் பேச முடியாது. ஒரு ஜாலியாக ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட பேசுறதுங்கிறது வேற, ஒரு தெரியாத ஆளுகிட்ட போயிட்டு ஒரு தெரியாத விஷயத்தை பற்றி கேட்கறது, இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன இதெல்லாம் வந்து அது ஒரு பெரிய வீக்னஸாக இருக்கும் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய வீக்னஸ்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கே வந்து ஒரு கெரியரில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்காக நீங்கள் பண்ணணும், இந்த மாதிரி ஒரு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து லைஃப்பை மூவ் ஆன் பண்ணிங்கன்னா, அந்த டார்கெட்டுக்காகவே உங்கள் லைஃப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வீக்னஸ்ஸு உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எல்லாமே இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கும் போது நீங்கள் வந்து திருத்திக்கிறதுக்கு வந்து ஈஸியான டைம் அது. ஸோ ஆஸ் ஒரு 25 இயர்ஸ் ஒரு 30 இயர்ஸ் ஒரு மிட் லைஃப் ஆஃப் அண்ட் ஃபேமிலியில் நீங்கள் இருக்கும்பொழுது, அடடா நம்ம வந்து தப்பு பண்ணிட்டோமே, அந்த ஏஜ்லேயே நம்ம வந்து இதெல்லாம் பண்ணியிருந்துருக்கலாமே,
So we should start our career in the previous age after thinking in the 30s age. நம்ம கொஞ்சம் முன்கூட்டி திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ 1 or 2 years உங்களுக்கு வேஸ்ட்டாக போனாலும் கூட we will be giving a very good plan about our career, whether it is an anything, business or part-time or IT related oriented, anything. You should make a very clear view about your career and your business. And moreover, இந்த ப்ராசஸ்ல உங்களுக்கு ஏதாவது சார் இந்த மாதிரி நான் வந்து படிக்கும்போது ஆரம்பித்தேன், எனக்கு வந்து ஒரு 2 years நான் ரன் பண்ணேன், பட் என்னவோ தெரியல, ஏன் டைம் சரியில்லையா இல்லாட்டி என்னன்னு தெரியல சார், இல்லை எனக்கு அது வரலையா, பட் எனக்கு அது வந்து செட் ஆகலை சார், ஸோ அதனால வந்து ட்ராப் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னாலும் இட் இஸ் எ வெரி குட் டிசிஷன் அட் தட் ஏஜ். பிகாஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்க, ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஒரு ப்ராசஸ் போயிருக்கிறீங்க, அதில் போயிட்டு இருக்கும்போது அது உங்களுக்கு செட் ஆகலன்னு தெரியும் போது நீங்கள் யூ கேன் கம் ரிட்டர்ன். ஸோ இதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நம்ம ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஓரியன்டாக பார்த்துட்டு நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி ஜாப் வாங்கிட்டு நம்ம போயிடலாம் அப்படின்னா யூ கேன் ஏபிள் டு ரீகரெக்ட் யுவர் டிசிஷன் அட் தட் ஏஜ் ஒன்லி. while at the teenage or while you're studying at that age, அந்த டயத்தில் மட்டும்தான் நீங்கள் எடுத்த ஒரு விஷயத்த நீங்கள் வந்து ரிட்டர்ன் எடுத்துகிட்டு வர முடியும். until or unless அந்த ஏஜ் நீங்கள் தாண்டிட்டீங்கன்னா you can't able to make any kind of a return decision in any point of age. So that's it, and we move on to the next slide. So how to start a business. சார் நீங்கள் சொல்கிறதுனால எனக்கு ஓகே சார், இப்போ நீங்கள் சொல்கிறபடியே வந்து நான் வந்து படிக்கும் போதே ஒரு சின்ன ஸ்டார்ட் அப் மாதிரி பண்ணலான்னு இருக்கிறேன், இல்லாட்டி ஒரு படிச்சிருக்கும் போதே வந்து ஒரு ரிசர்ச் மாதிரி பண்ணிட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கிறேன், இல்லாட்டி வந்து படித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ராங்காக உட்காந்து நான் பண்ணலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு இருக்கும்போது ஹவு ஷுட் யூ ஸ்டார்ட் ஏ பிஸ்னஸ். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வந்துட்டீங்கன்னா தெர் ஆர் என் நம்பர் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் இந்தியா அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். பிகாஸ் வைல் நாங்கள் படிக்க காலத்தில் போது பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் வெரி வெரி லிமிட்டட். ஸோ அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா you will be doing the business, but you will be not getting the returns in terms of money or orders or marketing. உங்களுக்கு அது ரிட்டர்ன் கிடைக்காது. பட் இப்போ இருக்கக்கூடிய வந்து டெக்னாலஜி வேர்ல்டில் உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து ஈஸியாக கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் தெளிவாக வந்து ஒரு மார்க்கெட் ரிசர்ச் அனாலிசிஸ் நீங்கள் பண்ணியிருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, அடுத்து என்ன பண்ணலான்னு இருக்கிறீங்க, இல்லை எனக்கு ஒரு 2-3 ஐடியா இருக்குது, என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸு இல்லை என்னோட ஃபேமிலிஸில் இந்த மாதிரி பண்ணியிருந்திருக்காங்க, ஸோ அது வந்து நல்லபடியாக நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்கும், இல்லை அது வந்து ஒரு நல்ல பிஸ்னஸாக இருக்கும் அப்படின்னு அது பண்ணலான் இருக்குன்னா நத்திங். நீங்கள் எந்த பிஸ்னஸ் பண்ணினாலுமே இது நல்லது கெட்டதுன்னு எதுவுமே கிடையாது. த வே ஆஃப் ப்ராசஸ், தாட் ப்ராசஸ் நீங்கள் போகிறது மட்டும்தான். ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் தெளிவாக ஒரு மார்க்கெட் ரிசர்ச் எடுத்துக்கணும். அடுத்தது ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணணும். இப்போ நீங்கள் தன்னந்தனியாக பண்ண போகிறீங்களா, கண்டிப்பாக சிங்கிள் பர்சன் கான்ட் do everything as a single person. ஸோ சப்போர்ட் அட்லீஸ்ட் ஒருத்தங்க 2 பேர் வச்சு நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக தேவை. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணணும். அந்த மாதிரி டீம் ஃபார்ம் பண்ணி அடுத்து வந்து என்ன மாதிரி பண்ணலாம், எந்த மாதிரி இதை கொண்டு போகலாம். ஸோ நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்மளதே சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் வந்து ஐ வாஸ் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட் டு டூ பிஸ்னஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரீட்டைல். நிறைய ரீட்டைல் ஷாப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நல்ல நல்ல டிசைன்ஸாக டிஷர்ட்ஸ்லாம் போடுவாங்க. ஸோ நம்மளும் இந்த மாதிரி பண்ணலாமே அப்படின்னு எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டட். பட் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் இதுக்கப்புறம் போக போக வந்து நம்மளுக்கு வந்து இது நம்மளுக்கு செட் ஆகாது, நம்மளுக்கு ஒன்லி ஹோல்சேல் தான் செட் ஆகும். ஸோ பிகாஸ் தெர் ஆர் என் நம்பர் ஆஃப் அடிஷ்னல் அட்வான்டேஜஸ் இன் த ஹோல்சேல் வெல் கம்பேரிங் டு த ரீட்டைல் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இன் மை பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன மாதிரி செட் ஆகும், உங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான பிஸ்னஸ் பிளான், என்ன பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் யூ ஆர் கோயிங் டு பி ப்ரொசீட் இன் த நெக்ஸ்ட் 5 or 10 years. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது தெளிவாக ஒரு பிளான் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு நல்ல பேர். சரி சார், பிஸ்னஸுக்கு ஒரு பேருங்கிறது வந்து பெரிய பெரிய ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட். சும்மா வந்து வீட்டில் சொன்னாங்க நான் இந்த மாதிரி வைக்கலான் இருக்கேன், இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸு கடையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வைக்கலான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறது தட் இஸ் அ செகண்டரி திங். But apart from that, the name which you are giving to your business, it should be defining your business. It should be unique irukudal illiyo. Apart from that, the name should represent your business or name should define your business. So in the name வந்து core point irukkum.
ஸோ அந்த மாதிரி இருந்து நீங்கள் நேம் செலக்ட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா இட் வில் பி லாங் லாஸ்டிங். நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியாது. நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் போட்டு நான் சின்ன லெவலில் பண்ணலான்னு இருந்தேன் சார். பட் இப்போ வந்து நான் இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்ஸில் நான் ரீச் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பேர்லாம் வந்து அவங்க வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது சார். அவங்க வந்து அது வந்து ஒரு நார்மல் பிராண்டாக பார்க்குறாங்க. நான் வந்து அஸ் அ காம்படிட்டர் டு த இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்ஸ் வந்து என்னால் வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நிற்க முடியல அப்படிங்கிற பிரச்சனை அங்கே வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் நீங்கள் வைக்கக்கூடிய நேமே வந்து நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக வச்சிட்டிங்கன்னா நத்திங் ஃப்ரம் லைசன்ஸ்லேருந்து எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு சீம்லெஸ்ஸாக போயிட்டுருக்கும். ஸோ தட் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஃபார் த பிஸ்னஸ் நேம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் எந்த பிளாட், நீங்கள் என்ன மார்க்கெட் ரிசர்ச்சு, என்ன டீமு, என்ன நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணாலும், என்ன பேர் வச்சாலும் யூ ஷுட் பிளான் அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஃபார் 5 to 10 years. ஸோ நான் வந்து இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலான் இருக்கேன் சார். ஸோ நெக்ஸ்ட் 5 yearsல வந்து நான் இந்த லெவலில் நான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுக்கு உண்டான இன்புட் நான் இப்போ வந்து நான் போடணும் அப்படின்னு நீங்கள் செக் பண்ணிட்டு நீங்கள் போடணும். அது நாட் ஓன்லி ஃபார் பிஸ்னஸ், இட் வெலட்ஸ் ஃபார் எவ்ரி திங் இன் அவர் கரியர், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கரியர். So the same thing applicable for the studying purpose also. So you should plan everything in the long-term view for the next years. And எல்லாமே டிசைட் பண்ணிட்டீங்க, எல்லாமே பண்ணிட்டீங்க. இப்போ ஃபண்டிங்க்கு வந்து என்ன பண்ணுறது, எப்படி நம்மளோட சேவிங்ஸ் ஃபண்டா இல்லை ஃபேமிலியிலேருந்து நம்ம இதை ஃபண்டிங் ரைஸ் பண்ணலாமா, இல்லை வந்து இந்த மாதிரி இன்வெஸ்டர்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆளுங்கள்ட்டெல்லாம் நீங்கள் பண்ணினீங்கன்னா இட் வில் பி கிரேட் அடிஷ்னல் ஃபார் யுவர் க்ரோயிங் ஃபார் த பிஸ்னஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து என்றைக்குமே நீங்கள் வந்து தவிர்த்துறாதீங்க. ஏன்னா பிகாஸ் இந்த அவர் இந்தியன்ஸ் மைண்ட், மெயின்லி இன் சவுத் இந்தியன்ஸ் மைண்டுன்னு சொல்கிறது இந்தியன்ஸ் மைண்டுன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா பிகாஸ் நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா தே வில் பி டெல்லிங் லைக் நீ என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறோமோ தனியாக பண்ணுப்பா, இந்த சொந்தக்காரங்களை கூட்டிகிட்டு வச்சு பண்ணுறது, இல்லாட்டி தெரியாத ஆளுகிட்ட போயிட்டு காசு வாங்கிட்டு நம்ம என்னென்ன உட்காந்துட்டு இருக்கிறது அப்படிங்கிறவங்க உனக்கு என்ன இருக்குதோ, உன் கையில் 10,000 இருக்கா, 10,000 நீ என்ன பண்ண முடியும் அது நீ பண்ணுப்பா அப்படின்னு they used to tell. But these kinds of mentalities will giving a decreasing in your career. ஒரு சின்ன சர்க்கிளுக்குள்ளேயே நம்ம சுற்றிட்டே இருப்போம் கடைசி வரைக்கும். சரி 10,000 என்ன இருக்கோ அதில் நீ பண்ணுப்பா அப்படின்னு they used to be telling. எதனாலன்னா நம்ம மேலே ஒரு கான்ஃபிடென்ட் மற்றவங்களுக்கு வராமல் இருக்கிறதுனால. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்னோட கரியரில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வீட்டில் வந்து அமௌண்ட் கேட்கும் பொழுது தே கேவ் ஒரு 20,000 25,000 அவங்க எதனால கொடுத்தாங்கன்னா சும்மா கண்ணு மூடிட்டு கொடுக்கல. சரி பையன் எதை பண்ணணும்னு நினைக்கிறான், சரி இந்தா போய் தொலை அப்படின்னு கொடுக்கல. தே ஹவ் கிவன் 20-25K இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் த கான்ஃபிடன்ஸ் தே ஹவ் கெப்ட் ஆன் மீ. நான் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள், நான் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல வச்சு எனக்குன்னு ஒரு கான்ஃபிடன்ட், என்னோட நேம் இப்போ புவனேஷ் அப்படின்னா ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கும். சரி ஓகே பையன் வந்து அட்லீஸ்ட் அவன் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இம்ப்ரூவ் ஆகி வரணும் இல்லையோ, அட்லீஸ்ட் அவன் வந்து கொடுத்து 20-25,000 வந்து லாஸ் பண்ணிட மாட்டான் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கான்ஃபிடென்ட் இருக்கிறனால தான் நம்ம கொடுக்குறாங்க. ஸோ அட் த சேம் திங் நீங்கள் அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ட் நீங்கள் வந்து மற்றவங்களுக்கு கொடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அஸ் அ ரிலேட்டிவ் ஒரு அப்பா அம்மாவோ இல்லை தெரியாத தேர்ட் பர்சனோ, எனிபடி வில் கீப் ரெஸ்பான்சிபிள், வில் கீப் கான்ஃபிடன்ஸ் ஆன் யூ. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து நீங்கள் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள்ல இருந்து வரக்கூடியது தான். அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டிங்லையோ இல்லாட்டி நாட் ஓன்லி ஃபண்டிங், இந்த மாதிரி என்கிட்ட வந்து ஒரு சின்ன கடை இருக்கு, அது சும்மா தான் நான் பூட்டி வச்சிருக்கேன், அது யாரும் வர மாட்டேங்கிறாங்க, நீ வச்சு எடுத்துக்குப்பா, இந்த மாதிரி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அவங்கள்ட்ட மணின்னு இருந்தாலும் இல்லாட்டியோ தே வில் பி ஹெல்பிங் அஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் த கான்ஃபிடன்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் கான்ஃபிடன்ஸில் நீங்கள் பண்ணதான் மற்றவங்களுக்கு நம்மளுக்கு மேலே ஒரு பெரிய கான்ஃபிடன்ஸ் நம்பிக்கை வரும். ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் மிஸ் தட். நம்ம மற்றவங்க சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் வந்து குழப்பிக்காதீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்து உங்கள் டீம் கூட நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கலாம். சிங்கிள் பர்சனாக நீங்கள் நின்று நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுறது காட்டிலும் டீம் ஒரு 2-3 பேர், இட் மேட் பி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு கொலீக்ஸ் ஆர் எனிபடி, அவங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா somewhat they will be sharing their experience or they will be guiding us like a mentor of இந்த சிச்சுவேஷன்ல அவங்க என்ன பண்றது சார் அப்படின்னு நீங்கள் யார்கிட்ட கேட்டாலுமே உண்மையிலுமே நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆளுங்க இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக they will be sharing their experience. So don't miss these kinds of investings in your company.
அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டிங் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக நீங்கள் வந்து இந்த கம்பெனி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் அ ஸ்மால் ஸ்கேலில் நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க, எனக்கு வந்து பெரிய ட்ரீம்ஸ் இல்லை, பெரிய நான் இந்த மாதிரி முகேஷ் அம்பானி மாதிரி ஆகணும், இல்லை துபாய் மாதிரி இருக்கணும், இல்லாட்டி பில்கேட்ஸ் மாதிரி ஆகணும், அந்த மாதிரிலாம் எனக்குலாம் இல்லை. நான் சின்னதாக ஒன்று ஆரம்பிக்கிறேன், அது நல்லபடியாக போச்சுன்னா நல்லபடியாக கொண்டு போய்க்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பில் இருக்கும் பொழுது யூ ஷுட் கோ ஃபார் த எஸ்எம்இ, ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு லைசன்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் அந்த லைசன்ஸை நீங்கள் அப்ளை பண்ணி நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி அதில் வந்து உங்களுக்கு பெரிய இதெல்லாம் கேட்க போகிறதில்ல, எனக்கு இந்த ப்ரூஃப் கொண்டு வா அந்த ப்ரூஃப் கொண்டு வானா எதுவும். இட் இஸ் அ வெரி கிளீன் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார் த பிஸ்னஸ். லைக் வாட் இஸ் யுவர் பிஸ்னஸ் ஃப்ரம் நேம், வாட் இஸ் த பிரின்சிபல் ஆஃப் யுவர் பிஸ்னஸ் அட்ரஸ் அண்ட் ப்ரொப்ரேட்டரோட டீட்டெயில்ஸ், அவங்களோட ஐடி ப்ரூஃப் இது, அண்ட் எத்தனை பீப்புள்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, ப்ளஸ் இது என்ன கோர் ரிலேட்டட் டு த பிஸ்னஸ், திஸ் பிஸ்னஸ் ரிலேட்டட் டு விச் இண்டஸ்ட்ரி, லைக் டெக்னிக்கல், லைக் ஃபினான்ஷியல் ஆர் ஆட்டோமோட்டிவ் ஆர் அப்பேரல்ஸ், இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய என்ன ரிலேட்டடுக்கு உண்டான பிஸ்னஸ் நீங்கள் பண்ணுறீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நார்மல் கொஸ்டின்ஸ், ஐ மீன் நார்மல் டீட்டெயில்ஸ் யூ ஹவ் டு ஃபில் இட் and it will be controlled by the central government, not state government. So SME ல நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்தா வித் ஒரு ஐடி ஃபோட்டோ it will be coming as an certification. So அந்த certifications வச்சுட்டு you can able to move up for the business accounts. I mean not only that certification, that is only for the startups and for the secondary thing like இல்லை சார் நான் இப்போ வந்து நான் ஒரு நல்ல ஒரு 5 to 10 lakhs நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன் சார், போட்டுட்டு நான் வந்து ஒரு 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 10 years வந்து நான் வந்து நல்லபடியாக நான் ரன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிளான் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு நீங்கள் வந்து ஜிஎஸ்டி எடுத்துடலாம். ஸ்ட்ரெயிட்டாக நீங்கள் ஜிஎஸ்டி எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் வந்து அதுவும் தட் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், த சேம் ப்ராசஸ். இதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது, பட் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸிங்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ எத்தனை பேர் வேலை செய்கிறாங்க, என்ன இது, அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி சேலரி, இந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும், மற்றபடி எதுவும் கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து ஜிஎஸ்டிக்கு வந்து நீங்கள் போயிடலாம். நீங்கள் ஜிஎஸ்டி எல்லாமே நீங்கள் அப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வெரிஃபிகேஷன் வருவாங்க. இந்த மாதிரி சாரி, இந்த மாதிரி என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க, என்ன நீங்கள் கொடுத்துருக்க டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து ட்ரூவா அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க வந்து செக் பண்ணிவிட்டு அவங்க தே வில் பி இஷ்யூயிங் த ஜிஎஸ்டி டாக்குமெண்ட் டு யூ. ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆஃபீஸ் செட்டப் ஒன்று வச்சுக்கலாம். ஏன்னா நான் லைக் நாங்கள் முன்னாடி என்னதான் நாங்கள் வந்து ஒரு சின்ன ஆஃபீஸாக நாங்கள் இது பண்ணாலுமே ஐ யூஸ் டு ஸ்டடி ஆன் தட் டைம். ஆஃபீஸை இது பண்ணியிருந்தாலுமே இட் வில் பி ஹேவிங் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ரூம் இருக்கும், அவ்வளோதான். அதுதான் ஒரு ஆஃபீஸு அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கும். பட் இப்போ இருக்கக்கூடிய நாங்கள் இருந்த டயத்தில் வந்து விர்ச்சுவல் ஆஃபீஸ்லாம் அப்படின்னா என்னன்னு இருந்துச்சு. பட் இப்போ இருக்கக்கூடிய டைம்ல அப்படி கிடையாது. Many of the business runs on the virtual office setup only. Virtual office setup என்னன்னா 2 or 3 or 100 or 20, that does not matter. According to your business scale, the employees will be working in the back-end team. As a back-end team work பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. As a from the consumer லேருந்து என்ன சப்போர்ட் வேணாலும் they will be clarifying it from the back-end team. That's it. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பண்ணுறது பேர் தான் விர்ச்சுவல் ஆஃபீஸஸ்ன்னு சொல்கிறது. அதாவது ஒரு ஷாப்னு ஒன்று இருக்குது. இதுக்கு பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஏர்டெல் பேமெண்ட் பேங்க். ஏர்டெல் பேமெண்ட் பேங்க் இஸ் கால்ட் அ பேங்க். அது ஒரு பேங்க். இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணல பேங்க்கு. ஸோ அந்த பேங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயுமே நீங்கள் போர்டை பார்த்துக்க முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எஸ்பிஐ பேங்க் வந்து மலமுச்சப்பட்டியில் இருக்குது, எல்லாரும் உக்கடத்தில் இருக்குது, நான் போகணும்னு நினைக்கிறேன்னா கூகுள் மேப்பில் போட்டால் டைரக்ஷன் காமிக்கும்போது நீங்கள் போயிடலாம். பட் ஏர்டெல் பேமெண்ட் பேங்க்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் 100% விர்ச்சுவல் பேங்க் that does not having a single retail outlets in the market. எந்த வித அவுட்லெட்டுமே இல்லாத ஒரு பேங்க் வந்து ஏர்டெல் பேமெண்ட் பேங்க். ஸோ நீங்கள் அதில் காசு போடலாம், எடுக்கலாம், எல்லாமே ஆப் மூலயமா, ஒரு வெப்சைட் மூலயமா. ஸோ நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் which comes into your real life, it is called as an virtual. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய செட்டப்பும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இல்லை எனக்கு ஆஃபீஸ் செட்டப் மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ஹார்ட்வேர் ஷாப்பு இல்லாட்டி ஒரு ரீட்டைல் ஷாப் இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸ் செட்டப் ஓப்பன் பண்ணணும். ஸோ எனியோ யூ ஹவ் டு ரெஜிஸ்டர் யுவர் கம்பெனி
paka in that office address, and the name it should be registered. This is a very foremost thing in the starting the business of a Graphlight. And எல்லாமே பண்ணி முடிச்சாச்சு, பேங்க் அக்கௌண்ட் எல்லாமே அதுக்கேற்ற மாதிரி ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. அப்படின்னா அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணணும். நம்மளோட கம்பெனி நேமை யூ ஷுட் பி மேக்கிங் அ பிராண்டிங். பிராண்டிங் இஸ் த மோஸ்ட் important thing in the 2021 year, because branding is everywhere. நீங்க எங்க வேர்ல்டு வைட் நீங்க எங்க போனாலுமே branding is a very important thing in the business or for the personal life also. ஒரு நேம் சொல்றீங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விராட் கோலி இல்லாட்டி MS தோனி, இந்த மாதிரி ஒரு நேம் நீங்க சொல்லும் பொழுது their name having some kind of a brand value in the market that defines you what you are. So இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஐபிஎல் மேட்ச் நடக்குது, இல்லாட்டி ஒரு நார்மல் வேர்ல்டு கப் இந்த மாதிரி நடக்குதுன்னா, ஸோ அது இருக்கக்கூடிய கண்டஸ்டன்ட் யார், ஐ மீன் த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி, யார் யாரெல்லாம் வந்து விளாடுறாங்க அப்படிங்கிற நேம் வச்சு தான் இட் டிஃபைன்ஸ் த ஓவரால் மார்க்கெட் ஃபார் த கண்ட்ரி, நாட் ஓன்லி ஃபார் த கண்ட்ரி, ஃபார் த இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆல்சோ. ஸோ யூ ஷுட் improve your brand name in the market. Improving the brand name in the market is a very important thing, and according to the advertisements, according to your business, you have to advertise your things also. So these are the 10 points which you have to start a business. So இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா நீங்க தாராளமா கேட்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இதுல somewhat anybody having any kind of questions? சார் எனக்கு இதுல டவுட் இருக்கு சார், இது எப்படி சார் பண்ணலாம், எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்கு சார், எப்படி பண்றது, அந்த மாதிரி நீங்களும் தாராளமா கேட்கலாம். Anybody are willing to ask the questions? Okay, we next move for the business model. பிஸ்னஸ் மாடல் எப்படி நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன மாதிரியான பிளான் வச்சுருக்கிறோம், ஸோ நம்ம என்ன மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ் கொண்டு போய் டெலிவர் பண்ண போகிறோம். இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்ம எண்டு கன்சியூமர்கிட்ட போயிட்டு நம்ம என்ன மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்ம டெலிவர் பண்ண போகிறோம், அதுக்கு என்ன மாதிரியான ப்ரைஸிங் வைக்கலாம், ஸோ நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம வந்து அதை கொடுக்கலாம், அப்படிங்கிற விஷயங்கள் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறது தான் பிஸ்னஸ் மாடல்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரி டைப் நம்ம கொண்டு போகிறோங்கிறது மேட்ரு. எப்படி மேனுஃபேக்சரிங் ஓரியன்டாக கொண்டு போகிறோமா, இல்லை டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா, இல்லை ரீட்டைலரா, ஃப்ரான்ச்சைசி மாதிரியா. ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங்காக யூஸ் டு நோ ஆல் வில் பி நோயிங் வெரி வெல். ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து தயாரித்து ஒரு மேனுஃபேக்சர் பண்ணி அது வந்து நம்ம கொடுக்குறது அப்படிங்கிறது வந்து நார்மல் கால்டு மேனுஃபேக்சரிங். டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறது ஒரு செப்பரேட் கம்பெனி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த சேம் லைக் அடிதாஸ் அண்ட் நைக் இந்த மாதிரி எடுக்கும்போது அது ஒரு செப்பரேட் கம்பெனி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க. அதுக்குண்டான டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ரைட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் வாங்கிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் பின்கோட் ஒரு ரீஜியன் ஒரு ஸ்டேட் வந்து நீங்கள் அந்த லைசன்ஸ் வாங்கி வச்சுட்டு நீங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் மட்டும் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்குண்டான ப்ரொக்யூர்மெண்ட்லேயும் உங்களுக்கு வந்து கமிஷன் கிடைக்கும், அட் சேல்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு கமிஷன் கிடைக்கும். விச் மீன்ஸ் இட் இஸ் லிட்டரலி கால்டு ரியல் எஸ்டேட் மாதிரி, ரியல் எஸ்டேட் புரோக்கர் மாதிரி நீங்கள் அது எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம். ஸோ நீங்கள் ஃப்ரம் பார்ட்டி டூ நீங்கள் கமிஷன் வாங்கிக்கலாம், டூ பார்ட்டி டூ நீங்கள் கமிஷன் வாங்கிக்கலாம். ஸோ இட் வில் பி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் லைக் ரிலேட்டட் டு ரியல் எஸ்டேட். அண்ட் ரீட்டெய்லர் விச் மீன்ஸ் கால்டு நீங்கள் பல்காக வாங்கி நீங்கள் சிங்கிள் பீசஸாக விற்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏதோ ஒரு ஷோரூம், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிவி ஷோரூமு இல்லாட்டி இந்த ரிலையன்ஸ் டிஜிட்டல் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் போகும்போது அவங்க வந்து தே யூஸ் டு ப்ரொக்யூர் த குட்ஸ் இன் த பல்க் குவான்டிட்டி லைக் 1000 pieces, 2000 pieces according to their market scale, according to their requirements they will be purchasing in the bulk. வாங்கிட்டு உங்கள்கிட்ட வந்து ஆஸ் அ எண்ட் கஸ்டமருக்கு வந்து சிங்கிள் பீசஸில் கொடுக்குறது. ஸோ அதுதான் வந்து ரீட்டைல். இதில் ஃப்ரான்ச்சைசி டைப் பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டு. ஃப்ரான்ச்சைசி பார்த்தீங்கன்னா தே வில் பி கிவிங் த ஸ்பேஸ், they will be giving the everything to you like in terms of products and everything, and you will be selling the products according to that. Adukunana commission it may differs. So like in the great example for franchise it will be like CCD, Caf Coffee Day,
or Starbucks, these kinds of and mainly naturals, which comes from the South India. Nambur ஆளுங்க naturals பார்த்தீங்கன்னா they have started their business in terms of franchisee model only. Franchisee ஸ்டார்ட் பண்ணி பண்ணின மாடல் தான் naturals business, which is a very popular in India for saloon type. So they have given a n number of franchises and they are very very successful in the market for years and years. And next we move on for the difficulties while starting the business. ஸோ பிஸ்னஸ் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் சார், பட் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது சார். ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு ஜாலியில் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன், போன முதல் நாள்லேருந்தே நம்மளுக்கு வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன், இல்லை நான் 10,000 போட்டேன்னா 20,000 வரும் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். அந்த மாதிரி ஐடியாஸ் வந்து கண்டிப்பாக எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிச்சுவேஷன் அந்த டைம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க டைம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மெயின்லி வந்து நம்ம எந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாலுமே வந்து நம்மளுக்கு ஃபண்டிங், அந்த நம்ம கிடைக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டை எப்படி வந்து நம்ம மேனேஜ் பண்ணுறது, இவ்வளோதான் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா நம்ம எப்படி மேனேஜ் பண்ணி எப்படி நம்ம ரன் பண்ணுறது, ஸோ அப்படிங்கிற விஷயங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். செகண்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹையரிங் எம்ப்ளாயிஸ். ஸோ எம்ப்ளாயிஸ் வந்து நம்ம ஹையர் பண்ணும்போது வி ஷுட் நோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் வி ஹவ் டு கெட் ஃப்ரம் தம். ஐ மீன் வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க் ஆர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அவங்கள்ட்ட இருந்து நம்ம வந்து நம்ம பே பண்ணுறோம்னா அவங்கள்ட்ட நம்மள்ட்ட என்ன டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் நம்ம ரிலேட்டடாக என்ன இருக்கோ நம்ம அதை எடுக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ஸ்டடியாக இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட்டு. ஸோ அதுக்குண்டான டீம் பில்ட் பண்ணி நம்ம வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் எடுக்கணும். தேர்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதில் நான் லிஸ்டிங் பண்ணியிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இல்லாமல் நிறைய பேருக்கு டவுட் வரும். இது வந்து ஓவராலாக தான் நான் போட்டிருக்கேன். எஸ்பெஷலி நீங்கள் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து நான் வந்து கெமிக்கல் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன் சார், டையிங் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன், அதை வந்து இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் வருது, அதில் என்ன மாதிரி பண்ணுறது ஸ்ட்ரகிளிங் ஆகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா அந்த மாதிரி அன்னவுன் டவுட்ஸ் வந்து என் நம்பர் ஆஃப் டவுட்ஸ் நம்மளுக்கு தோணும். அந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் வந்து நம்ம மென்டர்ஸோ இல்லாட்டி வந்து நம்ம கொலீக்ஸ் ஆர் எனிபடி நம்ம வந்து நம்ம கேட்கறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. வித்தவுட் நோயிங் எனி கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வி ஷுட் நாட் கோ இன் டு கண்ணை மூடிட்டு நம்ம வந்து நம்ம இந்த டெசிஷன் எடுத்துக்கலாம், இது பண்ணால் எப்படி ஆயிரும், போக போக சரியாயிரும் அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம வந்து அலட்சியத்தனத்தில் எடுத்துக்கூடாது. And that is what very very important for the decision making. You have to get every kind of single experiences or every thought process from the everybody's. ஸோ சில பேர் வந்து அவங்களோட லெவல் ஐ மீன் இதுக்கு மேலே வேணாம், இதுக்கப்புறம் ரொம்ப ரிஸ்க் அப்படின்பாங்க. சில பேர் வந்து ரிஸ்க்லாம் நீ பார்க்காத, நீ எந்த அளவு நீ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அந்த அளவு நீ இறங்கி செய் அப்படின்பாங்க. ஸோ அக்கார்டிங் டு தேர் மைண்ட் செட், அக்கார்டிங் டு தேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தே வில் பி கைடிங் அஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய தாட் ப்ராசஸ்லாம் எடுத்துட்டு நீங்கள் டிசிஷன் பண்ணுங்க. இட் வில் பி கிவிங் a great output. And for the fifth like facing criticism, like எப்படின்னா ஏதாவது சின்ன ஸ்ட்ரகிள் ஆயிடுச்சு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் வில் பி கிரேட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் லைக் இந்த ரீசெண்டாக இந்த சூர்யா படம் வந்துச்சு, சூரரை போட்டு த சேம் திங். நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ஏதோ சின்னதாக நம்ம ஸ்ட்ரகிளாக இருப்போம், இல்லாட்டி அது வேற யாரோ பண்ண சின்ன தப்பாக இருந்திருக்கும். ஸோ ஃபார் தேர் மிஸ்டேக் வி வில் பி கெட்டிங் த losses or getting the criticisms from our close circle like families or relatives. They will be hitting us like. So அதெல்லாம் நீங்கள் காதிலே போட்டுக்காம what is your goal, you have to run for it, you have to stand it for the career, that's it. So next thing பார்த்தீங்கன்னா வந்து கஸ்டமர்ஸ் வந்து எல்லாருக்கும் எல்லா கஸ்டமரும் கிடைச்சிரும். பட் எப்படின்னா நம்மளுக்கு உண்டான கஸ்டமர்ஸ் இவங்க தான் அப்படிங்கிறது ஃபைன் பண்ணணும். வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் த எக்ஸாக்ட் ரைட் ரெக்யூர்டு கஸ்டமர். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஒரு ஷர்ட் வந்து எனக்கு 500 கொடுங்க அப்படிங்கிற கஸ்டமர்கிட்ட போயிட்டு 5,000 rupees ஒரு ஷர்ட் இருக்கு சார், இது இப்படி சார், இது அப்படி சார்னு சொன்னீங்கன்னா தே won't ask. எதுவுமே வந்து அவங்க நம்ம என்ன கேட்குறோம் இவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அவங்க எந்த வித ஐடியாஸ்க்குமே அவங்க வர முடியாது, நம்ம அவங்க ஒன்றும் குழப்பிடும். ஸோ கஸ்டமர்ஸ்க்கு என்ன ரெக்வயர்ட், நம்ம என்ன கொடுக்கலாம், ஸோ கஸ்டமருக்கு ரெக்வயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அவங்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுவோம். தட் இஸ் வாட் த மெயின் ஹிடன் டீட்டெயில்ஸ் இந்த பிஸ்னஸ் இட்செல்ஃப். ஸோ நம்ம என்ன பொருள் வச்சிருக்கோம் அதை நம்ம கஸ்டமர்ஸுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி திங் இட் வில் பி அண்ட் நாட் லாஸ், but the percentage of the profit and loss will be getting difference. So customers என்ன ரெக்கார்ட் நம்ம எப்படி கொடுத்தா கஸ்டமர்ஸ் அதை வாங்குவாங்க.
ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மைண்ட் செட்டில் நம்ம திங்க் பண்ணணும். அண்ட் ஃபைனலி த டைம் மேனேஜ்மெண்ட். தீஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் வில் ஹேப்பன் இன் அ சிங்கிள் டே ஆல்சோ, ஆர் இட் வில் பி ஹேப்பன் இன் அ மந்த், இல்லை நீங்கள் வருஷங்கள் கூட ஆகலாம். பட் எவ்ரி திங் யூ ஷுட் மேனேஜ் த டைம். த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இன் த பிஸ்னஸ் நாட் மணி. மணியை சம்பாதிக்கிறது பெரிய விஷயமே கிடையாது. இட் இஸ் a வெரி 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 ஈஸி மேனர். காசு வந்து இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு போகும், ஈஸியாக கிடைக்கும். என்ன வேலை செஞ்சாலும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அக்கார்டிங் டு தர் அவர் ஒர்க்கிங். பட் டைம் டஸ் நாட் கம் அகெயின். இன்னைக்கு இந்த நிமிஷம் போயிடுச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் அடுத்து வரவே வராது. ஸோ இந்த டைம் வந்து நம்ம டைமை இன்வெஸ்ட் பண்ணி நம்ம ரிட்டர்ன்ஸ் எடுக்கணும். தட் இஸ் அ வெரி சீக்ரெட் இந்த பிஸ்னஸ். டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி பிஸ்னஸ் பண்ணணும், நாட் அபவுட் த மணி. சார் நான் 10,000 போட்டிருக்கேன் 20,000 எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம கவனிச்சிடக்கூடாது. நான் இன்னைக்கு வந்து ஒன் டே 24 hours கம்ப்ளீட்டாக நான் பிஸ்னஸில் உட்காந்துருக்கேன். அப்பார்ட் ஃப்ரம் மை பர்சனல் ஃபேமிலிஸ் ஆர் ஸ்டடீஸ், 24 hours நான் உட்காந்துருக்கேன்னா வாட் ஐ ஹவ் காட் இன் த ரிட்டர்ன்ஸ், that is the thing you have to calculate in the terms of time, not the money. And next we move up on to the seventh slide. We are working into products of purely garments business, and we sometimes we work into for the accessories too, like belt, watches, wallet, these kinds of thing also we are making it. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து as I told you earlier, surplus garments of men's and women's we are dealing. In the women's it was very limited. For the kids item we are dealing the entire thing. Men's and kids we are dealing 100%. For every age groups we are dealing for the men's and kids. We mainly do for the like manufacturing. So we are manufacturers for big brands, but we can't able to reveal the brand. Many of the brands we are manufacturing the things to them. We are supplying and we are manufacturing the products to them. And apart from that also we are manufacturing some of the products to our needs also. According to the, for example, men's we are manufacturing for the big brands. For the kids we are not dealing for the big brands. We are dealing it like what to tell, like a distributor, these kinds of things we are dealing. Second, stock lot. Stock lot in the means of procuring the goods in a very very huge quantity, not in thousands, it will be in lakhs. Like getting on 10 lakh pieces, 20 lakh pieces, we will be getting in a very very huge manner. So third thing, it will be in a wholesaler. Wholesaler means it will be in thousands. ஸோ ஒரு ஸ்டெப் கம்மியாகும். ஸ்டாக் லாட்லேருந்து ஒரு ஸ்டெப் கம்மியாகிறது தான் வந்து ஹோல்சேலர். லைக் we will be procuring and selling the stock in thousands, like 5,000 or 10,000. These kinds of things comes under the wholesale. And the last thing is import and export. We have started almost 2 years back. We are exporting many kind of products to Gulf countries like Kuwait, Oman, Dubai. These kinds of things we are exporting, and we are importing from Bangladesh and China too, in terms of fabrics and the products. And the achievement slide of an Abhinami Apparels. In the starting, we have started like in the initial stage, almost 4 people were including me. There are 4 people while starting, but we are in the almost July is our 5th birthday, which gone like 15 days back. 15 days back, we have celebrated our 5th birthday of Abhinami Apparels, and we are stepping into the 6th year with a team of 25 plus members, with a huge base of entire entire office setup. We are celebrating our 5th birthday. So in the starting initial stage, while receiving orders, it was a very very less quantity, like 40 to 50 orders. That is a very high. Sometime we will be getting like 30, 10. Some year and all we have got zeros. At the initial stage, like in the final year of engineering, I was very much struggling, because at the time வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டடீஸ் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும், ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் இருக்கும், இன்டர்ன்ஷிப் போகணும்.
இந்த மாதிரி இந்த ஃபைனல் இயர்ல வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கமிட்மெண்ட்ஸே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஸ்டடீஸ் சொல்கிறேன். பட் அந்த டைம்லலாம் என்னால் சுத்தமாக என்னால் கான்சன்ட்ரேட்டே பண்ண முடியல. ஸோ இதை பார்க்குறதா இல்லை அதை பார்க்குறதா இல்லை நம்ம ப்ராஜெக்டை பார்க்குறதா, ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பண்ணும்போது we have struggled very very lot in that time. ஸோ at that time மட்டும் our company ran into a loss. ஸோ அந்த மாதிரி லாஸஸ்லாம் நம்ம வந்து பெருசாக நம்ம எடுத்துக்காம we have to move forward. So almost we have gone through this kind of process. Right now we are for an per order we are receiving almost 40,000 rupees averagely. For if a person comes and billing into an Abraham Apparels, the billing order is average order value will be 40k. So that is the average thing right now. And in the upcoming months and years, we are expecting like 15 to 20% increase in it. So right now we are catering almost 1,500 customers globally. Our target is to reach 1 crore customers overall, and specifically we are targeting for the Tamil Nadu peoples. So we have to do something for the Tamil Nadu, and we have to grow our community. So that is the thing. And we proudly tell that we are in the top 7th place in India for the men's branded surplus garments in terms of men's or women's or kids, any sections. We are the 2nd place in India for the surplus garments. And this is a very great achievement from our side. And in the next 5 years, we are planning it for the 85% of our revenue from our own website itself, and we are planning for the market place. We are almost in the market capital of 65%. In the upcoming year, we are trying it for the 80% nearly. So these are our achievements. And we next move on to the slide of scope in apparels. So நீங்க எந்த மாதிரியான business start பண்றீங்க, it depends upon you, but especially we are into an apparel business. It is a very very huge what to tell, especially the apparels has gone a very peak graph in the recent market, because while in 2018 it was almost 1.6 trillion only in the US 2018, but right now in 2028 we are aiming for the 2028 for the 3.3 trillion. It was a huge jump in the apparels business, and especially in apparel business the home textiles and fabric and yarn, these kinds of and secondary, but especially these apparels, you can just see about the graph which denotes the USD. and apparel இது மட்டும் நீங்க பாத்தீங்கன்னாலே வந்து உங்களுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும். அதோட ஜம்ப் பார்த்தீங்கன்னாலே வந்து இட் வில் பி a very huge jump in terms of purely apparels, not related like home textiles, fabric, yarn, இல்லை மெண்டிங் பண்ணுறது இந்த மாதிரி yarning இந்த மாதிரி இல்லாமல் especially in the apparels, ready-made garments, it is a very huge jump for everybody in the apparels. And moreover, this apparels will give us an 2.5% of contribution to the GDP, which helps the overall GDP for the 2.5%. And the fabric, especially the fabric polyester is coming from the North India, Gujarat. Almost it is in the overall globe, we are the 2nd largest producers for the consecutive years. We are the 2nd largest producers, and especially after developing the import-export for the past 6-7 years, we are also shipping into the 5th largest exporter of ready-made garments. So it was a very huge jump while comparing to the, if you take for the automobile industry, specifically telling you guys, automobile industry has a very great jump after the first lockdown. After the first lockdown, it was not only in the normal cars or luxury cars, any cars or any automotive components, it was a very huge jump after the first lockdown. But in the 2nd lockdown, it was a very down. Every business you take, it will be in a very high and down, high and down. It will be like that. But especially in apparels, it won't be like that. It will be in a normal graph or else a little bit more. That's it. So it will be like that, especially in the apparels. So apparels will be giving a very huge great scope in for the
business point of view. And these are our few certifications which comes under the central government. Two of the certifications which comes under the central government point, like GST certification will be first, and second is the unique certification which is given for our brand name Apirami Apparels. They have given us a trust seal, and we are in the in terms of the leading supplier in all over India for the men's garments. So that is a unique certificate they have given from the trust seal for our business name. And third is called as an exporters code. Like if you want to export any kind of a products in terms of not for the personal use. சில இது பார்த்தீங்கன்னா பில்லிங் வந்து கம்பெனி நேம்ல போடாமல் நார்மல் நேம்ல போட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் போது தே வில் பி ஹேவிங் சம் கைண்ட் ஆஃப் கன்செஷன்ஸ் இன் தட். ஸோ ஃபார் த பில்லிங் இன் த கம்பெனி நேம் தே வில் பி கெட்டிங் லைசன்ஸ் பர்சன்டேஜ் தீஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் வில் பி ஆடிங். லைக் இப்போ நம்ம ஊரில் வந்து நம்ம எந்த பொருள் வாங்கினாலும் விற்றாலும் வந்து டேக்ஸ் போட்டு விற்கிற மாதிரி it will include some kind of tax in the export also. So these kinds of exporters code will give you a separate strategy for your business. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. And these are our we have come for the end of the session. And especially for our students, we have openings in Abirami Apparels, not only for the normal people, especially for our students who are in the second year or third year, any year, it does not matter. They are also having some kind of openings in our company for part-time resellers. லைக் சார் நான் இந்த மாதிரி நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் எனக்கு புரிஞ்சிருக்கு சார், பட் நான் ஏதாவது கொஞ்சம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் இது பண்ணணும். யூ கேன் ஏபிள் டு ஜஸ்ட் காண்டாக்ட் அஸ், ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் ஏபிள் டு ஜஸ்ட் மேக் எ கால் பேக் ஃபார் த பார்ட் டைம் ரீசெல்லர்ஸ் ஆர் டெலிகாலர் ஸ்டாஃப், சேல்ஸ் ஸ்டாஃப், anything. So only for the students we have started for the part time resellers. Apart from this, we are also having a 2-3 openings right now. You can able to just prefer our companies for the opening. And this is our end of our session. If any kind of queries are related to the business or anything or startups, you can just prefer my WhatsApp number given in the PPT. You can just take down my WhatsApp number, and you can just make a WhatsApp message. You will be getting a reply in the next 1 hour. So this is our end of our session. And I hope it will be a great opportunity for upcoming students especially, who are not who are interested into the business. It will be a great opportunity. And who are not interested into the business also, it will be having a clear view what is businessனா என்ன, எப்படி நம்ம பண்றது, இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல வந்து ஓரளவு தெளிவா இருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புறேன். ஸோ ஹோப் யூ ஆல் யூ கைஸ் ஜஸ்ட் எனி அதர் இன்ட்ராக்ஷன், யூ கேன் ஜஸ்ட் turn on the mic. You can just make a raise a question. Yeah, thank you, Bhunesh, for sharing your wonderful experiences from the start of your career. Guys, now the session is open for questions. See, as we told you in the class itself, he is just your senior, and he has reached this much of heights. Okay, so this is a golden opportunity, and whatever doubts we have regarding how to start a business, or what are the challenges normally we will face, whatever you have as doubts, you please come forward and ask. He's there to support us. சும்மா கேளுங்க, ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் தாராளமா கேட்கலாம் யாரா இருந்தாலும். நான் சார் சொல்ற மாதிரி வந்து உங்க சைட்ல இருந்து நம்ம காலேஜ்ல இருந்து சேம், எஸ்பெஷலி என்னன்னா அதே ஸ்டாஃப், அதே ஹெச்ஓடி சார்ஸ், அதே மென்டார்ஸ் இருக்கிறது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல் அடிஷனல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா இருக்கும் கண்டிப்பா உங்களுக்கு. ஸோ யூ கேன் ஏபிள் டு யூஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் எனி கைண்ட் ஆஃப் queries related to the business or related to the student while studying, படிக்கும் போது எப்படி சார் பண்றது அப்படிங்கிற விஷயங்களை தாராளமாக யூ கேன் ஏபிள் டு ஆஸ்க் எனி கைண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ்.
Yeah. Okay, Bhunesh. It seems since they are in the starting stage, they may not have that Yeah, yeah, much of absolutely. doubts. But if they have any doubts, definitely they'll be in touch with you. Yeah, I sure, hope. sure, sure, sir. Yeah. Shall we formally conclude the meeting, Bhunesh? Yes, sure, sir. Yes. Okay. Yeah. Once again, from our department, from the Department of Automobile Engineering, on behalf of our HOD sir, all the faculty colleagues, and all the student friends, we would like to express our gratitude to Mr. Bhunesh, who is one of the uh, prestigious alumni of our automobile department. Even though we are one of the youngest department in the entire institution, so these kind of people, these kind of alumni who bringing our department to the limelights. With this prelude, I would like to thank our management, especially our chairperson, trustee, secretary, and joint secretary, ma'am, for encouraging us to conduct such kind of events. And along with them, I would like to express my thanks to our beloved CEO sir, and deans and heads of various departments, especially the IIC team and entrepreneurship development cell, and our most beloved HOD sir, who keep on encouraging and motivating us in arranging such kind of workshops and events. Thank you once again, sir. And I would like to thank all my faculty colleagues who are there to give their support and shoulders whenever we are arranging in such kind of events and programs. And finally, so the in community, that is the student friends who has joined from various departments also, not only our automobile department friends has joined with us, also some MBA students and other department friends also joined with us. So I hope this meeting was highly helpful in enlightening their business minds to start up a new business. So with this few words, I would like to thank every one of them who are present in